इस जंग की शुरुआत होंदी है जिस दिन 12-13 साल की उम्र के गुरु नानक साहब पंडे का हथ फड़ लेंदे ने। सारा भाईचारा बैठा है, सारा शरीका बैठा है। यज्ञोपवीत की रस्म, जनेऊ पाउण की रस्म होण जा रही है तो पंडित का वो हथ फड़ लेंदे ने कि ये मैं नहीं पाउणा। महंत नरैणू और उस दे साथियां दे पाप इन्ने ज़्यादा सन इस पवित्र धरती ते होए कि इन्हां बहादुर सिंघां दा पवित्र खून ही इन्हां पापां नूं धो सकदा सी। इस तो बिना ये पाप धोते नहीं सी जा सकते। जून 84 तो बाद कोई सूरज साउथ एशिया के होराइजन ते ऐसा नहीं चढ़िया जिहड़ा सिखां नूं ये यकीन दहानी कराए कि भारत दे विच उन्हां दा खालिस्तान तो बिना कोई मसला हल हो सकता है। जिहड़ी लड़ाई दिल्ली दे नाल है वो महज एक इकनॉमिकल बैटल नहीं है, गल फसलों की नहीं है, नस्लों की है। कामरेडा ने कोई कसर नहीं छड्डी इस मूवमेंट नूं हाईजैक करन दी, डिस्ट्रॉय करन दी, कंप्रोमाइज़ करन दी। पर गुरु की कला वापरती है। सरलथ योधियां का एक ग्रुप लाल किले वाल हो तुरदा है। जे बघेल सिंह 1783 निशान साहब लहराते ने 26 जनवरी 2021 नूं उसे लाल किले के उत्ते दीप सिद्धू, मोटिवेशन और जगराज सिंह उस झंडे नूं लहरा देंदे ने। मीडिया पुछदा वो कहंदे भी असीं तां भाजी मोड़े। धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारे देह अनित ना नित रहे जस नाव चढ़ै भव सागर तारे धीरज धाम बनाए यह तन बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारे ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा सत संगत जियो, अज का ये विशेष दीवान जिथे 20 फरवरी 1921 नूं गुरु नानक साहिब के जन्म स्थान ननकाना साहब विखे वाकिया हुए साके की याद नूं समर्पित है, जिसनूं असीं साका ननकाना साहब कह के याद करते हैं। उत्थे लगभग 1 वरा पहला पंजाब की धरती ते आया एक नौजवान जिसने अज की जनरेशन दे जिहड़े मापदंड ने सक्सैस दे करियर दे वो सारे प्राप्त किए हुए सन। वो उजियारी बुद्ध इंटैलेक्ट शाइनिंग लाइक द कैंडल लाइट, उसने एक संवाद, एक डिबेट, एक थॉट पंजाब की नौजवानी नूं दिता है। तो फिर उस थॉट दे मगर जिवें शमा दे उत्ते आके परवाने कुर्बान हुंदे ने, नौजवान एक धू लैके वो शंभू बॉर्डर होए, सिंघू होए। तो वो सफ़र बेशक बड़ा शॉर्ट सफ़र है, बड़ा छोटा सफ़र है, पर शायद ये भी कुछ कुदरत के भाणे विच हुंदा है कि बहुत खूबसूरत इंडिविजुअल, बड़े हसीन चेहरे, पर बुद्ध वाले जुड़ियां हुई रूहां शायद वो उस बिजली के लिशकारे वांग हुंदियां ने जिसकी उम्र लम्मी नहीं हुंदी, पर उस दे चानण विच फिर भविख दियां जनरेशनस तुरन की कोशिश करदियां ने, समझण की कोशिश करदियां ने। उस योधे की, उस नायक की याद नूं भी ये समागम समर्पित है। ते नाल दी नाल इस गल का ध्यान रहे कि पिछलियां लगभग 4 दहाइयां तो कौमी घर खालिस्तान लई अपने सिरां दे नजराने भेंट करन वाले कौम दे उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ, खालिस्तान दे ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ याद नूं भी ये समागम समर्पित है। गुरुद्वारा रिवर साइड
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੱਤਕਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਗੱਤਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ LA ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੌਮੀ ਸਫ਼ਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭੋਲਿਆਂ ਭਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3500 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਖਿਦ ਔਰ ਐਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ 3500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਈਵਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਹੋਣ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਔਰ ਉਸ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਸਲੇਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੋਪੂਲਰ ਕੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਕਤੀ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਦੈਂਤ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਲਾਸਿਕ ਵਰਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਡੀਜਨਰੇਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਸਨ ਦਾ ਨਾਵਲ ਦ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੋ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ 9 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਵਾਰਿਸ ਕਹਾਣ 'ਚ ਫਖਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੂਨ 84 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1849 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰਾਂ ਔਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੰਗ, ਇਹ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਹੁਣ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉੱਠੀ। ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯੱਗੋਪਵੀਤ ਦੀ ਰਸਮ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਈ ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੋਟ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕੋਈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਚਿਜ਼ਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੰਟਰ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿੱਤ ਹੰਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਚਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਵਿਕਟਰੀ ਹੰਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਹੂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਲਗਭਗ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 12 ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਰਕਤਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, 12 ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 120+ ਖੋਪੜੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਕਰੇ ਮਾਸ ਦੇ, ਲੋਥੜਿਆਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਪੰਥ ਧਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ 4 ਚਫੇਰਿਓਂ। ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਿਆਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਓਰੀਜਨ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੋਰਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 29 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਦੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਚਾਹੇ ਜੋਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਕਿਨਾ ਮਰਨਾ ਪਾਈ। ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਕਤ ਹੋਣ, ਐਮਪਾਇਰ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੋਣ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਨਰਲ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਲਗਭਗ 39 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਪੀਪਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਯੋਗੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਐਮਬੋਡੀਮੈਂਟ
ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੈ, ਡੈਥਲੈਸ ਹੈ, ਇਮੋਰਟਲ ਹੈ, ਥਰੋਨ ਆਫ ਦਾ ਇਮੋਰਟਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਰੀ ਪੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਵਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ न जात बिचारे एते बहे तो कहाँ बहे भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे। कि वड्डियां वड्डियां भुजावां वाले राजे एलमाइटी माइटी किंग्स जिन्हां दी किन्नी रियाया सी, उन्हां दे अगे सिर नवाउण वाले किन्ने लोग सन, उन्हां दी गिणती नहीं हो सकती। पर वो सारे राजे कित्थे गए? अल्टीमेटली नंगे पैर इस दुनिया तो चले गए। और यही जदों अकाल तखत दी सिरजना मीरी पीरी दियां 2 तलवारां पहनियां जांदियां ने ते साडी कौम दे पहले 2 ढाडी भाई नत्था ते भाई अब्दुल्ला जिहड़े साधन जिन्हां दे कोल असी इतिहासक सोर्स जिन्हां दे लई अवेलेबल ने, वो उस वार नूं कहंदे ने जिहड़ी अगलियां अज उदों तो हुण तक दियां 4 सदियां दे इतिहास नूं लिखदी है। उस 2 तलवारी बधियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। लम्मी वार है पर मैं समय नूं मद्देनज़र रखते हैं उस दे जिस्ट नूं कह रहे हैं। हुण अजमत और राज ये किवें दोवें एक दूसरे नाल जुड़े हुए ने। जे असी अजमत दी गल करते हैं, पत दी गल करते हैं, ऑनर दी गल करते हैं, तो फिर गुरु नानक साहिब जदों ये याद दहानी करवाते ने, जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए। कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ 1526 ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਧੀ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਹਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਅੱਜ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮ ਸਨ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਪਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੋਂ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਹ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ, ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਉਸ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਿੱਖੀ ਥਾਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਨਾਹੀਂ ਫਿਰੈ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਟਕਦੀ ਹੈ,
ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਧਣ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ, ਸ਼ੋਧਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੋਂ ਆਇਆ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਕਿ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਧਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਫੋਰਐਵਰ ਕਿਰਪਾ ਆਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਦਾ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੇਰੀ ਪੜਤਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਰਿਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਸੂਰ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਤੱਵ ਹੋਏ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ, ਚੁੰਕਾਰਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲਸ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਬੜੀ ਸ਼ਤੁੰਗੜੀ ਜਿਹੀ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲਬਾਦਾ, ਪ੍ਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਪਰੋਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਸ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਥਾਟ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੂਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਮ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੂਲਨੈਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਰਖਾ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੂਲ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਲਬਾਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ, ਗੈਰਤ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ UN ਚਾਰਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਥਾਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤ, ਲੜਾਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਥਾਟ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੀਅਰਲੈਸਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡੋਂਡੀ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਡੋਂਡੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕੋ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਾਇਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਫਲਸਫੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ ਕੱਲਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਬਾਂਗੇ ਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਹਰ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਸਿਧਾਰਥ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਸਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਉਸ ਕਪਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਕੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਕਰਾਤ, ਪਲੇਟੋ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ, ਇਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਫਲਾਤੂਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਫਲਾਤੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੇਟੋ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਨਾਥ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੁਪਰਾਮੇਸੀ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਸੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਤ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਬੁੱਧ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਮਨੇ ਪੈਗਾਮੇ ਗੌਤਮ ਕੀ ਜ਼ਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀ, ਕਦਰ ਜਾਨੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੌਹਰ ਯਕ ਦਾਨਾ ਕੀ। ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਤੀ, ਯਕਦਾਨਾ, ਯੂਨੀਕ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਸ਼ਕਾਰ ਉਸਨੇ ਕੀਆ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था, शमाए हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल ना थी, बारिशे रहमत हुई लेकिन ज़मी काबिल ना थी। कि उन्हें हक की गल की, हक की क्षमा जगाई, पर यह धरती ब्राह्मण दे फलसफे ने, ब्राह्मणवाद दे खुश्क फलसफे ने इन्नी खुश्क की हुई सी
कि बारिशे रहमत हुई लेकिन ये जमीन ही ब्राह्मण ने काबल नहीं सी रहन दिती। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਥਾਟ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਸਸ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ब्राह्मण का थल्ला लग जाता है। राजे सारे बुद्ध के 20,000 तो ज़्यादा स्तूपे जिहड़े बाद ब्राह्मणों ने गायब कर दिते। जे अज ये समझना है कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी क्यों गायब कर दिता गया, गुरुद्वारा डोंगमौर सिक्किम च क्यों गायब किया गया, गुरु नानक साहब का गुरुद्वारा मटन कश्मीर च क्यों गायब किया गया, तो किस अंदाज दे विच इन्हां ने साडे सारे गुरुद्वारा मैनेजमेंट्स जिक्र जो असी साका ननकाना साहब का करते हैं, ज़ाहिर है कि पंथ दियाँ कुर्बानियां ने महंतां दे कब्जे चो गुरुद्वारे छुड़ाए। पर अज लगभग 100 साल बाद जे असी देखिए कि उस खिते दे विच तख्त हजूर साहब कमेटी देख लो शिव सेना के कंट्रोल च, तख्त पटना साहब की कमेटी रोज़ाना की जलूस निकलता है एजेंसियां के कंट्रोल च, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने प्रधान सैकटरी दूजे तीजे सीधे तौर पर बीजेपी के कंट्रोल च, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना के 2.5 साल लिए एडहॉक उहदी मैंबरशिप सरकार मनोहर लाल खट्टर की 50 तो ज़्यादा हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हरियाणे के वो RSS के सीधे कंट्रोल तो हुण पंजाब च जिन्नी कि श्रोमणी कमेटी है इन्नियां क तरह वो कुक्कड़ खे उड़ाण वांग एक दूसरे के नाल खह रही ने कि इन्हां ने उदों कोस दियां 12 साल तो चोणां होईयां नहीं, उदों कल्याण है जदों उन्होंने लगना भी इस दे उत्ते हिंदुत्व का पूरा कंट्रोल होए। जिन्हां ने बुद्ध धर्म का राइज एंड फॉल देखिया, जिहड़े हिस्टरी के तारीख के स्टूडेंट ने, उन्होंने ये समझ आ जाएगी कि ब्राह्मण ने ये खेड किवें खेडी, किवें बुद्ध धर्म, जिस बारे फिर अलामा इकबाल ने इसे नज़म दे विच ही क्या है, ब्राह्मण सरशार है अब तक मैं पिंदार में, शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार में। मैं पिंदार हंकार दी शराब, कि ब्राह्मण अज भी इस धरती दे उत्ते हंकार दी शराब दे विच मस्तिया बैठे ते गौतम की गल महफिले अग्यार बाहरली महफिल थाईलैंड, जापान, चाइना, इंडो चाइना, कैंबोडिया, दूजिया के वड्डे थावां धर्मां दे विच दी थां है, लेकिन उत्थों बुद्ध का थॉट मिटा दिता गया। ये पहली ब्राह्मण की जित सी। 1000 साल वो बुद्ध धर्म जिन्हां कोल पातशाही सी, महाराजगी सी, उन्हां दा रूल सी, किवें ब्राह्मण ने शास्त्र और शस्त्र दोनों दे नाल कदे तुसी जदों इन्हां दे मूँह तो पिछले दिनों जिन्हां ने शंकराचार्य का दिन मनाया, हुण आचार्य लफज है ग्रेट टीचर, ना उहदा शंकरा सी, नंबूदरी ब्राह्मण केरला दे विच पैदा होया होया। किवें बुद्ध धर्म का किसी को शास्त्र से मारा, जो बच गया उसको शस्त्र से मारा। दोनों ये जी टोटल वॉर का हिस्सा हुंदा है, लॉक स्टॉक एंड बैरल डिस्ट्रॉय करना। अज भी जिहड़े इन्हां दे प्राचीन मंदिर क्लेम करते हैं, उन्होंने तुहानूं बुद्ध के डिजाइन मिलणगे, उन्होंने चुक के बुद्ध दी मूर्तियां बाहर सुट्टियां, अपना रख के उन्होंने प्राचीन मंदिर डिकलेयर कर दिता है। और उस सारे तो बाद ब्राह्मण जदों वापस सेंट्रल पेडेस्टल ते आंदा है तो फिर अलामा इकबाल अपनी नज़म नूं अगे तोड़दा है, आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। कि इस ब्राह्मण ने इस धरती नूं जदों भाई मनोज सिंह दूहन वरण आश्रम की गल कर रहे किते सनातन धर्म का एंगल होए, किते ब्राह्मो समाज का एंगल होए, किते आर्या समाज का एंगल होए, अल्टीमेटली ये सारे ब्राह्मणवाद के टेंटैकल ने, उन्होंने निकले हुए ये सिंह ने, कोई इधरों मारदा है कोई उधरों मारदा है, पर अल्टीमेटली ये ब्राह्मणवाद के खारे समुंदर दे विच गर्क कर देने की गल है। और अलामा इकबाल इस नतीजे तक पहुँचने तो पहला एक कपलेट जिहड़ा मैं नहीं दोहराया, वो ये कहंदा है
कि बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहम से आजर का घर रोशन। बुद्ध तो 2000 साल बाद कि ये बुत प्रस्तां दा मुल्क, बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ। मुद्दतां बाद इन्हां बुत प्रस्तां दे मुल्क दे विच ਉਹ ਜੋਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਰ, ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਬਰਾਹਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮ, ਜੂਡਿਜ਼ਮ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਇਸਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਬਰਾਹਿਮ ਨੇ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬੁੱਤ ਕਦਾ ਫਿਰ ਬਾਦ ਮੁੱਦਤ ਕੇ ਮਗਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ आई है, और नूरे अब्राहम से आजर का घर रोशन हुआ, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से। सदा कहते ने आवाज़, बुलंद आवाज़ साउथ एशिया के खिते ने सुने तौहीद, एक रब साहिब मेरा एको है भाई एको है। और हिंद को एक मर्द कामिल, इस्लाम दे विच मुहम्मद साहिब तो बिना जिहड़े नबी ने कोई मर्द कामिल नहीं है, पर अलामा इकबाल दी कलम गुरु नानक साहब नूं मर्द कामिल नाल एड्रैस करके कि सदियां बाद 2000 साल बाद बुद्ध तो इस धरती दे उत्ते एक मर्द कामिल आया, एक रब दा वो मर्द आया जिसने झंझोड़ के इस धरती दे लोकां नूं उस खाब चो उठा दिता है जिहड़ा ब्राह्मण दे खुश्क फलसफे ने उस धरती दे उत्ते फैलाया होया सी। हुण यही गल ब्राह्मण नूं उदन समझ आ गई जिस दिन गुरु नानक साहिब ने पंडित दा हथ फड़िया, क्या कि भाई ये मैं जनेऊ नहीं पाउणा। तुसी गुरुद्वारा कंध साहिब बटाला उसके इतिहास तो वाकफ हो, बहुत कुछ जिहड़ा साडे स्कॉलर्स ने जिन्हां जिहड़े काफ़ी ब्रह्मनिकल इंपैक्ट च रहे, इतिहास का वन साइडेड बयान किया है, क्योंकि बिरतांत ब्राह्मण ने इंटाई मुस्लिम बना दिता। मुगल भी इस्लाम च यकीन रखण वाले सन, दरा खैबर पार दे होण वाले भी सी। ते ये जिहड़े ग्रास स्नेक ने, घाह दे सप ने, ये विचों डंग मारते रहे, पर असीं इन्हां नूं समझ नहीं सके। कंध साहब का बिरतांत भी यही है कि ना रे बांस ना वजे बंसरी। उत्थे भी रौला यही सी कि वेदी दीयां लावां लैणियां ने कि एक ओंकार लिख के उहदे दुआले लावां लैणियां ने। ते वो विचारधारा जिहड़ी गुरु नानक साहब ने दित्ती, ब्राह्मण ने पहले दिन तो ये देख लिया कि भाई ये हुण जे ब्राह्मणवाद की धुनी दे विच तीर वजन वांग कोई विचारधारा है तो यही विचारधारा है। और फिर असी 10 पातशाहियां दे जीवन च वो की बन जाता है, कोई तप्पा बन जाता है खडूर का, कोई गोंदा मरवाहा बन जाता है गोइंदवाल का, कोई पृथिया सुलही सुलभी बन जाता है, कोई चंदू बन जाता है, कोई गुरु तेग बहादुर साहब तक पहुँचते हैं ब्राह्मण का एक नवा रूप, एक दयनीय रूप जिन्हों कहते ने आके कि जी तुहाडे कृपा करो नाथ, शरण आए हैं अनाथ बिप, जालम औरंगजेब दंत के सताए हैं। जिवें वो पुराने साडे सारे ढाडी सिंह छंत पढ़ते हैं कि भाई वो फिर बिपर जिहड़ा वो एक अपना बन के आ जाता है, वो अपने आप नूं कि भी मैं तो मारिया गया, मेरे जिहड़ा कम टू माई रेस्क्यू। तो 10वें पातशाह तक पहुँचते हैं, सानू बहुत दूर जाण की लोड़ नहीं है। वो असी देख सकते हैं कि वो ना बदलते रहे ने। बेशक वो सुचानंद है, बेशक किसी होर नां दे थले खालसा राज तक पहुँचते हैं लखू, तो दूजा या पहला गंगू ब्राह्मण है। हुण ये सारे च जदों तक 1947 तक असी पहुँचते हैं, ब्राह्मण दे कोल पोलीटिकल पावर नहीं आई। जदों 5 सदियां दा वैर की गल अफसर एहसन रंधावा ने की तो स्पष्टता नाल सी वो को कंस्पीरेटर सी। 22 तार दे पहाड़ी राजे कौन सन? उन्हां दी विचारधारा कि जे 10वें पातशाह ने अपने जीवन काल दे विच लगभग 14 जंगां लड़ियां ने, तो 11 जंगां लगभग क्लीयरली 22 तार दे पहाड़ी राजियां नाल ही ने,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਉਸ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਲੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਇਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਇਹ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੋਰਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ ਹੈ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਪਲੇਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 1469 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ 230 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ 230 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੱਕਦਾ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਉਸ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੋ ਉਜਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੇ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਫਾਈਨਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਡਾਕਟਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਪਰਮ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 40% ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਟੇਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਂਗੜਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕੂਲਰ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਂਟਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸ਼ਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਟਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ 1675 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਲੌਕ ਘੁੰਮਦਾ 1675 ਤੋਂ 1783, ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 108 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 30,000 ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ 30,000 ਹੀ ਕੋਟਸ ਨੇ, ਇਹ 30,000 ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 30,000 ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਮੁਕਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ 30,000 ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਝੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 108 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 8-9 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਭ ਗਵਾਚ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਕੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਸ ਚਬੂਤਰੇ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਸਗੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਤੇ 108 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਲੌਕ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਨੀਆ ਜਾਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹ, ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਜਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੀਲੇ ਦੇ ਟਾਪ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਢੱਠੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਤਵੰਤ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਦਾ ਬਲ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਤੀਰ ਉਸ ਨਾਗਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਭਸਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਲਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਈ, ਡਰੱਗੀ, ਨਾਮਰਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਐਂ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੈਨਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ
ट्रैक्टर ते चढ़ गया तो जदों मैं आके देखा जिथे मुकाम होया मैं उहदे फ्रंट ते देखा संत भिंडरां वालियां दी फोटो सी। हुण ये गुरु दी कला वापरदी है। कामरेडां ने कोई कसर नहीं छड्डी इस मूवमेंट नूं हाईजैक करन दी, डिस्ट्रॉय करन दी, कंप्रोमाइज़ करन दी, पर गुरु की कला वापरदी है। सरलथ योधियां का एक ग्रुप लाल किले वाल हो तुरदा है तो उही इतिहासक पिंड बहुत वार ये भी एक रिसर्च का वायस है कि असी देखिए कि साडे वो इतिहासक धरती साडी माझे की धरती जां मालवे जां दुआबे की जिन्हां चों कदे गुरु साहबान दे वेले योधे निकले जिन्हां ने इतिहास के रुख नूं बदलिया, जिन्हां ने कदे मुगलिया साम्राज नूं चैलेंज किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, उही धरती छोटे छोटे पिंड ने। हुण उही वां जिथे कदे भाई तारा सिंह वां होए ने उस धरती का नौजवान यंग जुगराज सिंह ते दीप सिद्धू भावें जानते भी नहीं होण एक दूजे नूं किवें उस लाल किले दे उत्ते लगभग 231 साल बाद ये सिंबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होंदा है। जे बघेल सिंह 1783 निशान साहब लहराते ने 26 जनवरी 2021 नूं उसे लाल किले दे उत्ते दीप सिद्धू मोटिवेशन और जगराज सिंह उस झंडे नूं लहरा दिंदे ने। मीडिया पुछदा है वो कहंदे भी असी तां भाजी मोड़ीए कि जून के पहले हफ्ते जून 84 जो भारतीय फौज टैंकां तोपां नाल हमलावर हुंदी है श्री अकाल तख्त साहिब ते साडी इस मीरी पीरी हरमंदर साहिब इस सीट नूं डिस्ट्रॉय करन दे लई 37 इतिहासक गुरुद्वारियां नूं डिस्ट्रॉय करन दे लई ते जिहड़े उस तो इमीडिएट बाद अंदर गए होणगे उन्हां नूं याद होएगा कि दर्शनी ड्योढ़ी के उत्ते तिरंगा लहराया गया सी और तिरंगा क्योंकि फौज के कंट्रोल से उन्हें लाउण नहीं सी दिता। और दीप सिद्धू जो भाजी मोड़ी की गल करते उन्हें कहा भी इन्होंने हमला करके साडे आके साडे उस दर्शनी ड्योढ़ी ते तिरंगा लाया सी, असी लाल किले ते आके केसरी निशान चुला के असी ये भाजी मोड़ दी है। और मैसेज ये है कि वी कैन डू इट। असी पहला भी 1783 जदों दिल्ली दे उस सारे साम्राज नूं पैरां हेठ नवाया सी, दरा खैबर तो लैके ते इधर सतलुज दे मुढ़ तक और शिकारपुर सिंध तो लैके लद्दाख चीन तक जिहड़ा विशाल सिख राज सी एक करिश्मा नहीं तो होर की सी, एक कला नहीं तो होर की सी। अज जदों असी इस दिन नूं याद कर रहे हैं साडियां यादां च साका ननकाना साहब दे वो शहीद जिन्हां ने अपना खून डोलिया गुरुद्वारियां दी पवित्रता लई। फिर इस गल का ध्यान होएगा कि उन्हां दे पिछे कौन खड़ा सी, महंतां दे पिछे वही कमिश्नर कंग, वही ब्रिटिश सल्तनत जिन्हां ने 1849 पंजाब लैंड तो पहला ही जदों लुधियाना और फिरोजपुर छोड़ियां उन्हां दे कंट्रोल सी। उन्होंने देख लिया सी कि सिखां दी ताकत गुरुद्वारियां चों निकलती है। उन्होंने इस किस्म के 1850 कानून बना के वो निजी जायदादां बना दिता सी महंतां दा। और अज भी वो साडे गुरुद्वारियां दा कंट्रोल होए, साडी श्रोमणी कमेटी किस पद्धर ते निगरी हुई है। तो जदों असी 2015 तो लैके जे अज कौमी इंसाफ मोर्चा मोहाली चंडीगढ़ मोहाली दियां बरूहां ते चल रहा है, एक पासे बैबल कलां मोर्चा चल रहा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का इंसाफ लैण लई, इंडिविजुअल संघर्ष भी ने। तो इस गल का ध्यान रहे कि अल्टीमेटली अगेन असी बीमारी दे सिम्पटम्स की गल कर रहे हैं। और जिहड़ा फोकस मैं समझदा कि जिहड़ा डायलॉग है दीप सिद्धू बहुत वड्डा नायक है, छोटा बंदा नहीं है। कोई इस डिबेट च पै जाए जी नायक कहना है कि योधा कहना है कि शहीद, ये बिल्कुल बेमतलब डिबेट्स होंदियां ने। जिसने ये तैया कर लिया कि मैं इस रस्ते ते तुरना, जदों मन दे विच ये धार लिया जिहड़ियां चीज़ां दे लई साडी यंगर जनरेशन यर्न करदी है, जिहदे लई वो लोचदी है, ड्रीम करदी है, जे खूबसूरती है तो हैंडसम यंग मैन, जे मॉडलिंग है तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री च आने तो पहला उन्हें मॉडलिंग की दुनिया च अपना सिक्का जमाया। जे फिल्म इंडस्ट्री की गल है मैं उसकी जान तो बाद जोरा 10 22 10 नंबरिया देखी तो मैं देखा भी इवें किरदार बिल्ट होंदे ने
ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਟੌਪ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਛੋਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਾਨਸੈਪਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਬੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਸਰ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਨਾ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵਿਕਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਹਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੀਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁਖਤਲਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਟਰਨੈਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭੇਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 35-40 ਸਾਲ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਤਿਸ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਦਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 30-35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਲੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਹੈ, ਮਹੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਹੈ, ਪਾਵਰ, ਔ, ਗ੍ਰੈਂਡਿਓਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਜਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲਈ, ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਪੀਰੇਟੋਰੀਅਲ ਮਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਲਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰੀ ਮਰਡਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗੰਦਿਆਂ ਨਾ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾੜ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਇਲੋਗ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਝੰਜੋੜਨਾ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੂਨ 84 ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ 80s ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਮੋਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਸੀ। ਤੇ ਐਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਮੋਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 1 to 1 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ 80-90 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 91-92 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਸੀਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਬਰਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਲਬਰਟਾ, UBC ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ 92 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ, ਭਾਵੁਕਤਾ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ 80-90 ਦੇ ਬੈਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਸ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਨੇ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਪਰ ਹੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਫੇਕ IDs ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। TV 84 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪੰਥ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 2012 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ TV 84 ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕੋਟਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿ ਹਾਰਨਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਾਈਟੀ ਆਰਮੀਜ਼ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫੌਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੌਜ ਦਾ ਬਣਦਾ 52 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 40 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾ ਲੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਜਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 200+ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ 84 ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਦੁਹਰਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੱਠਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੰਨੋ। ਉਹ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਸਨਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਟਲ ਕੇ ਕੌਣ, ਇਹ ANI ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜ਼ਵਰਡ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਰਨ ਪੈਸੀਫਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ 4 ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਮੁਗਲ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਅਫਗਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੀ ਮਿਟਤੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਵਿਸੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ 98 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਗਦਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ 42,000 ਚੋਂ 32,000 ਸਿੱਖ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ ਆ ਕੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਯਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੂੰ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕਸ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਲੰਘਿਆ, 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਉਧਰ UK ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ UK ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਪੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕੱਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਫਿਊ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੈਪੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
सिक्स फॉर जस्टिस ने रेफरेंडम 2020 कैंपेन ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ UN ਚਾਰਟਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਫੇਥ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੇਥ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਖਾਣ ਲਈ ਛੋਲੇ ਸਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਸੀ, ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ, ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਫਰਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਗਨ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੀਅਰਰ ਨੇ, ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਅਜੋਕੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿਗੀ आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे शीस पर, बड़ी करेगी मौज। किसे भाई साहब ने याद दहानी करवाई है। मैं क्योंकि ਵੱਡੇ परस्पैक्टिव च जाके कौमी इंसाफ मोर्चे की गल तो मैं की, पर इस गल का ध्यान रहे कि इस वेले जिहड़ा कौम का फोकस बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई, हुण ਜ਼ਾਹਰ है जो संत पिंडरां वालियां दियां जिन्नियां प्रेजेंटेशनस असी देखते हैं उस दे विच एक गल करते सी, 2 सैट ऑफ लॉज, कि 2 कानून ने, एक बहुत गिणती हिंदुआं दे उत्ते है तो एक सिखां दे उत्ते है। और जे असी अज दे विच भी ये बरतांत देखिए, राजीव गांधी की असैसीनेशन लई जिम्मेवार सारे दे सारे बाहर आ चुके ने, पक्की पैरोल ही नहीं बिल्कुल रिहाई। बिकलिस बानो का केस, कन्विक्टेड 8-9 मर्डर, और उस दे नाल जिवें जबर जनाह दे केस। लेकिन एक पासे 15 अगस्त नूं मोदी लाल किले तो महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की गल कर रहा सी,
ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਮਰਡਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਹਾਣਾ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣ, ਔਰ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਂਜੀਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਜੈਸੇ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਦਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਸੋ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੁਐਸਚਨਡ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।